When Christ said to the tempter, 유혹자에게 그리스도께서 말씀하셨을 때, 뭐라고 말씀하셨을 때? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다라고 하는 말씀을 유혹자에게 하셨을 때 he repeated, 반복하신 것이었어요. repeated the words, 말씀을 반복하신 것이었어요. 근데 어떤 말씀인가 하면 that more than 1400 years before, 1400년 전에 he had spoken to Israel, 이스라엘에게 말하셨던 말씀을 반복하신 것이었다. 근데 1400년 전에 뭐라고 말씀하셨던가? 여기 세미콜론을 가지고 설명해 주죠. The Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness. 네 하나님 여호와께서 광야의 길을 40년 동안 광야의 길로 이끄셨다. And he humbled thee, 그래서 너를 낮추시고, and suffered thee to hunger, 굶주림을 겪게 하시고, and feed thee with manna, 마나로 먹이시고. 근데 그게 뭐였냐면 which thou knowest not, 너도 알지 못하는, neither did thy fathers know, 너의 선조들도 알지 못하는 만나로 먹이셨다. That he might make thee know, 그렇게 한 이유는 thee know, 네가 알도록 하기 위하여. 무엇을 알도록 하는가 하면 that man does not live by bread only, 사람이 빵으로만 살 것이 아니고 but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord doth man live. 사람이 여호와의 입으로부터 나오는 말씀으로 산다는 것을 알도록 만들기 위하여 그렇게 하셨다. 신명기 8장 2절과 3절의 말씀을 다시 예수님께서 반복하셨다는 것입니다. In the wilderness, 광야에서 when all means of sustenance failed. sustain, 지탱한다는 말이죠. 지탱한다는 말의 명사. 그 지탱의 모든 수단이 실패할 때 God sent his people manna. 하나님께서 그의 백성에게 마나를 보내셨다. From heaven, 하늘로부터. And a sufficient and constant supply was given. 충분하고 끊임없는 공급이 주어졌다. This provision, 이 공급은 was to teach them, 가르칠 것이었다. 그들에게 가르칠 것이었다. 뭘 가르치는가 하면 that 이하죠. That while they trusted in God, 그들이 하나님을 신뢰하는 동안, 그리고 walked in his ways, 그의 길 가운데 걸으며 하나님을 신뢰하는 동안은 he would not forsake them. 그분이 그들을 버리시지 않을 것이라는 것을 가르치시기 위함이었다. The Savior now, 자, 구세주는 이제 practiced the lesson. 그 교훈을 practice, 실행하고 있는 것이었다. 근데 그 교훈이 어떤 교훈인가 하면 he taught to Israel. 그렇게 이스라엘에게 가르쳤던 그 교훈을 이제 실행하고 있는 것이었다. By the word of God, succor had been given to the Hebrew host. 하나님의 말씀으로 인하여, 자, 이것도 이제 도치를 통해서 강조하는 겁니다. Succor had been given to the Hebrew host by the word of God. 이게 되는데
말씀을 강조하기 위해서 by the word of God을 앞으로 꺼냈어요. 그래서 하나님의 말씀으로 circle, 어려운 형편에서의 구조. 그 구조가 히브리 백성들에게 주어졌었다. And by the same word, 그리고 똑같은 말씀에 의하여 it would be given to Jesus. it는 circle을 받죠. 앞에 문장이 circle가 주어이죠. 그걸 받아요. 그 circle가 would be given to Jesus. 어려운 환경으로부터의 구조하는 것이 예수님께도 주어질 것이었다. He awaited God's time to bring relief. 하나님의 시간에 구조가 올 것을 그는 기다렸다. He was in the wilderness in obedience to God. 그는 광야에 있었고 하나님께 순종하였다. 그리고 he would not obtain food. 음식을 얻지 않을 것이었어요. 어떻게 하므로? By following the suggestions of Satan. 사단의 제안을 따라서 음식을 획득하지 않을 것이었다. In the presence of the witnessing universe. 목도하고 있는 우주의 임재 가운데 온 우주가 지금 바라보고 있죠. 이 시험을. 목도하는 우주의 임재 가운데 he testified, 입증했다, 증명했다. 뭐를 증명했어요? that 이해합니다. that it is a less calamity to suffer. 고통을 당하는 것이 less calamity, 더 적은 재앙이라는 것. 뭐보다? whatever may befall. 무엇이든지 그들에게 떨어지는 것, 무엇이든지 그들에게 떨어지는 그 재앙을, 무엇이든지 그들에게 떨어지는 것을 겪는 것이, 고통을 당하는 것이 더 작은 재앙이라는 사실. 뭐보다 더 작냐 하면 then to depart in any manner from the will of God. 하나님의 뜻으로부터 어떤 형태로든지 떠나는 것보다 차라리 떨어지는 고통을 겪는 것이 더 작은 재앙이라는 것을 예수님께서 증언하셨다는 것입니다. 굉장히 중요한 교훈입니다. 이 문장. 하나님으로부터 작게라도 떠나는 것이 우리가 떠나지 않으면서 겪는 고통보다 훨씬 더 큰 겁니다. 그러니까 하나님께 의지하면서 겪는 고통이 작게라도 하나님을 떠나는 고통보다 훨씬 작다는 거예요. 명심하십시오. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. Often the follower of Christ is brought. 종종 그리스도의 추종자들은 is brought. 어떤 곳으로 데려가진다. 어떤 곳으로 데려가지는가 하면 where he could not serve God. 하나님을 섬길 수도 없는 곳으로 데려가질 때가 있다. And carry forward his worldly enterprises. 세상적 사업을 carry forward. 이끌어갈 수 없는 장소. 그리고 하나님을 섬길 수 없는 곳으로 이끌려 가질 때가 있다. 그런 곳에 처할 때가 있다. Perhaps, 아마도 it appears, 그렇게 보여질 것이다.
that obedient to some plain requirement of God would cut off his means of support. 여기서 이제 이 obedience 이게 지금 중요합니다. 순종하는 것. 어떤 그냥 간단한 단순한 요구에 하나님의 간단한 단순한 요구에 순종하는 것이 will cut off 잘라버릴 것인데 무엇을? 그를 서포트하는 모든 수단을 잘라버릴 그렇죠? 잘라버리는 것처럼 보여질 수 있을 것이다. 하나님은 간단한 하나님의 말씀을 따르는 것이 자기의 삶의 모든 수단으로부터 끊겨져 버리는 것이 있는 것처럼 보일 수도 있다. 그렇게 보일 것이다. Satan would make him believe. 그렇게 해서 사단은 would make him believe. 그것을 믿게 할 것이다. 무엇은? That he must sacrifice his conscientious convictions. 그의 양심적인 확신을 희생해야 한다고 믿도록 만들 것이다. 그 생계가 끊어지지 않게 하기 위해서. But the only thing in our world, 우리 세상에서의 가장 유일한 것, upon which we can rely, 우리가 의지할 수 있는 가장 유일한 것은 is 동사죠. 이 문장의 동사. is the word of God. 이것도 문장을 도치했어요. The word of God is the only thing in our world upon which we can rely. 이렇게 해야 되는데 여기서 the only thing 이것을 강조하기 위해서 앞으로 당겼습니다. Seek ye first the kingdom of God. 하나님의 나라를 구하고 and his righteousness, 그의 의를 구하라. 그리하면 all these things shall be added unto you. 이 모든 것들이 너에게 더하여 지리라. Even in this life, 심지어는 이 세상에서라도 it is not good for good. It is not for good. 우리에게 유익이 되지 않는다. 뭐 하는 것이? To depart from the will of our Father. 하늘 아버지의 뜻으로부터 떠나는 것은 우리의 유익에 좋지 않다. When we learn the power of His word, 우리가 그분의 말씀의 능력을 알게 될 때, 배우게 될 때, we shall not follow the suggestions of Satan. 사단의 제안을 따르게 되지 않을 것이다. 여기서 shall을 쓰면은요, 강조입니다, 강조. will 대신에 shall은 아주 더 강조하는 것입니다. 예를 들면 we will overcome 하면 우리가 이길 것이다. 그렇게만 말하는 거지만 we shall overcome 하면 아주 반드시 이길 것이다. 강조해요. 그래서 we shall not follow. 따르지 않을 것이다. 사단의 제안을 따르지 않을 것이다. In order to obtain food. 음식을 얻기 위하여 사단의 제안을 따르지 않을 것이다. Or to save our lives. 목숨을 심지어 건지기 위하여 사단의 제안을 따르지 않을 것이다. 즉 그 말은 하나님의 말씀을 우리가 말씀의 능력을 알게 되면 결코 먹는 것이나 우리의 목숨까지도 포기할 각오가 될 정도로 어마어마한 하나님의 말씀의 능력이 있다. 그 말이죠. Our only question will be, 우리의 유일한 질문은
What is God's command? 하나님의 명령이 무엇이냐? And what is His promise? 하나님의 약속이 무엇이냐? 일 것이다. Knowing these 이러한 것들을 알고, 이것도 이제 원래 문장은 as we know this 그런 말을 생략합니다. 그리고 동사에 ing를 붙여요. 그러면 문장을 간단하게 하면서 아주 강하게 말하는 표현입니다. 이것을 알게 되면 we shall obey the one. 이것을 순종하고, 이 말씀을 순종하고 and trust the other. 약속을 신뢰할 것이다. 여기서 the one and the other를 사용하면서 앞문장을 받아요. 명령에 순종하고 약속을 신뢰할 것이다. 그렇게 이제 표현할 겁니다. In the last great conflict of the controversy with Satan. 여기까지가 부사구네요. 사단과의 쟁투에서 마지막 갈등에서 those who are loyal to God. those가 주어입니다. who 이하는 주어 those를 수식해 주죠. 하나님께 충성하는 그런 이들은 will see, 이게 동사입니다. 동사 구죠. 보게 될 것이다. Every earthly support cut off. 모든 지상의 support, 후원, 삶을 위한 후원, 생계의 모든 후원들이 cut off, 끊겨질 것을 보게 될 것이다. Because they refuse to break his law. 하나님의 율법을 범하는 것을 거절하기 때문에, 근데 율법을 깨뜨리는 것을 거절하는 것은 in obedience to earthly powers. 세상 권세에 순종하기 위해 하나님의 율법을 범하는 것을 거절하기 때문에 they will be forbidden to buy or sell. 그들은 금하여질 것이다. 사는 것과 파는 것을, 그것이 금하여질 것이다. It will finally be decreed. 그리고 마침내 선포될 것이다. 무엇이 선포되는가 하면 that they shall be put to death. put to death는 죽음에 처하다 그 말이죠. 그러니까 죽음에 처할 것을, 즉 사형에 처할 것이 선포될 것이다. 마침내 계시록 13장에 그게 설명이 나오죠. 짐승의 우상, 일요일 휴업령과 사형령을 말하는 겁니다. But to the obedient is given the promise. 그러나 순종하는 자들에게 약속이 주어질 것이다. 어떤 약속인가 하면 He shall dwell on high. 그들은 높은 곳에 거할 것이다. His place of defense shall be munitions of rocks. 그의 방어의 장소는, munitions는 군수품 저장소입니다. 그러니까 바위의 저장소가 될 것이다. 그러니까 아주 막 완벽하게 방어된다 그 말이죠. Bread shall be given him. 빵이 그들에게 주어질 것이다. His waters shall be sure. 그들의 물은 확고할 것이다. 즉 확고하게 공급될 것이다. 이 약속입니다. 이사야 33장. By this promise, 이 약속에 의하여 the children of God will live. 하나님의 자녀들은 살게 될 것이다.
when the earth shall be wasted with famine. 이 땅이 기근에 의하여 황폐하게 될 때에도 they shall be fed. 그들은 먹여질 것이다. They shall not be ashamed in the evil time. 악한 때라 할지라도 그들은 부끄러움을 받지 않을 것이다. And in the days of famine, they shall be satisfied. 기근의 때에도 그들은 만족할 것이다. 그러니까 악할 때이라도 그들은 악에 굴복함으로 수치를 당하지 않는다. 그 말이죠. 밑에는 기근 때라도 만족하게 먹게 된다. To that time of distress, 그 고통의 시기에 the prophet 하박국 선지자는 looked forward, 바라보았다, 기대하였다. 그리고 his word express the faith of the church. 그의 말은 교회의 믿음을 표현하였다. 하박국의 말씀을 우리가 다 잘 아시는 말씀입니다. Although the fig tree shall not blossom, 무화과 나무가 blossom, 꽃 피우지 못하고, 즉 열매 맺지 못하고, neither shall fruit be in the vines, 포도나무에 열매도 맺지 못하고, the labor of the olive shall fail, 감람나무의 수고도 실패하고, 그러니까 감람나무의 열매도 없다 이 말이죠. And the fields shall yield no meat. 이 들판에서 아무런 먹을 것을 산출하지 못하더라도 the flock shall be cut off from the fold. fold은 우리란 말이죠. 우리에서 양떼가 cut off, 차단되어져 버려요. 양떼가 없다 이 말이죠. And there shall be no herd in the stalls. 또 조금 큰 우리입니다. 큰 우리에서 소가 없을지라도. Yet I will rejoice in the Lord. 내가 주님 안에서 기뻐할 것이고, I will rejoice in the God of my salvation. 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하리로다. 하박국에 있는 말씀 잘 아십니다. 말씀을 의지할 때 그렇게 모든 상황이 끊어져도 기뻐할 수 있다는 것이고, 평강 가운데 있을 수 있다는 것입니다. Of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation. 자, 이 가지가 부사구입니다. 우리 주님의 첫 번째 큰 시험으로부터 배워져야 될 모든 레슨 중에서 none is more important. 아무것도 더 중요하지 않다. 무엇보다? Than that, bearing upon the control of the appetites and passions. 그렇죠? bearing upon, 나타내는, 띄는 그런 말입니다. 무엇을 나타내는? 식욕과 정욕의 컨트롤을 나타내는, 의미하는 것보다 아무것도 더 중요하지 않다. 그러니까 식욕과 정욕을 제어하는 것이 가장 중요한 것이다. 그러니까 뭐 예수님이 돌덩이를 떡덩이로 만들지 않았다. 그렇게 시험을 이겼다. 그것보다 더 중요한 것은 식욕과 정욕의 유혹을 이기셨다는, 누구를 위해서? 여러분과 저를 위하여. 그 교훈보다 더 중요한 것은 없다.
왜 식욕과 정욕이 중요한가? In all ages, 모든 세계를 통하여 temptations appealing to the physical nature. 여기서 이제 temptation이 주어입니다. 어떤 temptation인가 하면 물리적 본성, 육체적 본성에 호소하는 유혹이 have been most effectual, 가장 효과적이었다. 뭐 하는 데 있어서? In corrupting and degrading mankind. 인류를 타락시키고 퇴락시키는데 가장 효과적이었다. 가장 효과적이었어요. 또 설명합니다. Through intemperance, 이 부절제를 통하여 Satan works to destroy the mental and moral powers. 사단은 일해요. 무슨 일을 하는가 하면 to destroy, 파괴하는 일을 합니다. 뭘 파괴해요? 정신적, 도덕적 능력을 파괴하는 일을 합니다. 그러니까 정신적, 도덕적 능력이 우리 가운데 있어요, 지금. 정신력도 있고 도덕력도 우리 가운데 있어요. 근데 그걸 파괴하는데 부절제, 어떤 부절제? 식욕과 정욕의 부절제를 통하여 가장 효과적으로 파괴합니다. 근데 이 정신적, 도덕적, 정신력, 도덕력은 that God gave to man as a priceless endowment. 값어치가 없는, okay? 값어치가 없는 수여입니다. endowment. 값어치가 없는 부여하심이에요. 가장 고상하고 가장 소중한 값으로 따질 수 없는 priceless, 값으로 따질 수 없는 하나님께서 우리 인간에게 주신 고상한 거룩한 능력입니다. 하나님께서 주신 값어치가 없는 수여함으로 주신 도덕적 또 정신적 힘을, 능력을, 도덕력과 정신력을 파괴합니다. 그렇게 파괴하고 나면 thus, 그러므로 it becomes impossible for man to appreciate things of eternal worth. 영원한 가치가 있는 사물들을 감사하는 데 있어서 사람들은 불가능하게 됩니다. 정신력과 도덕력이 파괴되면 하늘에 더 좋은 소중한 것들을, 영원한 가치의 것들을 감사하지 못하게 됩니다. 그러니까 마약에 중독되면 하늘이고 말씀이고 도덕력이고 정신력이고 다 팽개쳐버리죠. 그렇게 된다 이 말이죠. 그런데 비단 제가 마약을 예를 들었지만 우리가 식욕에 사로잡히면 또 정욕에 사로잡히면, 식욕은 우리가 잘 알아요. 근데 정욕은 뭐 이런 성적인 것, 그런 것 아닙니다. 물론 그것도 포함해요. 그러니까 passions라고 하는 것은 어떤 것에 사로잡히는 겁니다. 예를 들면 뭐 돈에 사로잡히고, 어떤 사람은 막 유튜브에 사로잡히고, 네? 또 어떤 사람은 막 스포츠에 사로잡히고, 어떤 사람은 음악에 사로잡히고, 다 정욕이에요. 어떤 사람은 집에 사로잡히고, 어떤 사람은 차에 사로잡히고, 딱 사로잡히면 거기 딱 훅급돼 가지고 모든 하늘 사물의 중요성을 잃어버린다. Through sensual indulgence. 그렇게 관능적 indulgence, 방종이라고 하면 좀 어려운 말입니다. 빠져버리는 거죠. 그런 빠져버리는 걸 통해서 Satan seeks to blot, 지워버리기를 추구한다. 뭘 지워버리는가 하면 from the soul, 영혼으로부터
every trace of likeness to God. 하나님을 닮은 모든 흔적까지도 영혼으로부터 지워버리기를 추구한다. 지워버려요. The uncontrolled indulgence. 제어되지 않는 뭐예요? 빠짐, 몰입. And consequent disease. 그로 인하여 따르는 질병. 예를 들면 컴퓨터에 빠져가지고 새벽 3시까지 계속 컴퓨터를 해요. 그러면 이제 그 결과로 질병이 오잖아요. 그리고 그 질병과 degradation, 퇴락, 영혼의 퇴락. That existed at Christ's first advent. 예수께서 처음 오셨을 때 존재했던 이러한 것들이 will again exist. 다시 존재할 것이다. 그런데 with intensity of evil. 더 강력한 악의 강력함으로. 언제? Before his second coming. 그분이 다시 오시기 전에. 더 강력한 악의 강렬함으로 존재할 것이다. Christ declares that the condition of the world will be. 예수님은 선포하셨어요. 세상의 형편이 will be as in the days before the flood. 홍수 전에 같을 것이고 소돔과 고모라 같을 것이다라고 선언하셨습니다. Every imagination of the thoughts of the heart. 마음의 모든 상상력이 every imagination. 얼마나 악하겠어요. Every imagination. 모든 생각이 will be evil continually. 계속적으로 악할 것이다. Upon the very verge of that fearful time. 그런데 그런 두려움의 시기에 upon the very verge, 바로 가장자리에 와 있다. 바로. 내 생각에는 바로 가장자리가 아니고 지금 그렇게 살고 있는 것 같아. 왜냐하면 이건 지금 140년 전에 기록된 것이잖아요. We are now living, 살고 있다. And to us should come home the lesson of the Savior's fest. 여기서 또 이것도 강조합니다. The lesson of the Savior's first fest should come home to us. 라고 해야 되는데, to us를 앞으로 가져왔어요. 지금 우리가 그렇게 살고 있기 때문에 우리에게 should come home. 그래서 come home이라는 것은 마음에 가져온다 그 말이에요. 마음에 돌이켜진다 그 말입니다. 마치 집으로 오는 것처럼 그런 교훈들이 마음에 와야 한다. 마음에 여기서는 이제 강조해서 새겨져야 된다 했는데 조금 의역이긴 하지만 번역이 좋습니다. 우리 마음으로 돌이켜져야 된다. 뭐가? 예수님의 금식의 교훈이. Only by the inexpressible anguish which Christ endured. 예수께서 견디신 고통의 표현할 수 없는 고통에 의해서만, 이것도 강조했어요. Can we estimate the evil of unrestrained indulgence? 또 원래 문장을 하면 we estimate the evil of unrestrained indulgence by the inexpressible anguish which Christ endured. 이렇게 써야 되는데 이 부분을 강조했어요. 이것에 의해서만 그리스도가 견디신 표현할 수 없는 고통에 의해서만 우리는 제어되지 않은 빠짐, 방종의 악함을 추정할 수 있을 뿐이다. 그러니까 이게 얼마나 강력한 것입니까?
온 우주를 창조하시고 유지하시는 분이 육신을 쓰고 오셔서 40일 금식하고 배고플 때 겪는 고통, 그 표현할 수 없는 고통, 그 큰 고통의 양만이, 무한한 고통이죠. 그것만이 우리가 방종에 빠졌을 때, 제어되지 않는 방종에 빠졌을 때의 악을 가늠할 수 있는 기준이 된다. 그 말. 그러니까 얼마나 큰 건지 우리가 말할 수 없다 이 말이죠. His example declares, 그의 모본은 선언한다. That our only hope of eternal life, 우리 영생의 유일한 희망은 is through bringing the appetites and passions into subjection to the will of God. 하나님의 뜻에 우리의 식욕과 정욕을 굴복시키는 것으로만을 통해서 영생이 온다는 유일한 희망을 우리에게 선언해 준다. 즉 그 말은 예수님 아니면, 그분의 힘 아니면 아무도 어떤 상황에서 이길 수 없다는 것입니다. 매 순간. 어마어마한 얘기입니다. 여기 바로 이것이 예수님의 첫 번째 시험, 식욕과 정욕에 관한 시험이 오늘 우리에게 던져주는 놀라운 교훈입니다. 자, 그러므로 우리가 이 귀한 예수님의 모본과 그 승리가 우리의 것이 되도록 우리가 매 순간 예수님께 굴복, 우리의 마음, 의지를 순복하고 말씀의 능력으로, 기록되었을 때 말씀의 능력으로 우리의 식욕과 정욕을 이기는, 극복하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다.